Good day friends, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about socio-religious reform movements. దీన్నే socio-religious renaissance movements అని కూడా పిలుస్తారు. So what is the main purpose of these movements? చూసుకున్నట్టయితే the main purpose of this movement is to fight against the inhuman practice of sati గాని polygamy, caste system, devadasi system and slavery. ఇంతకుముందు మన ఇండియన్స్లో చాలా మూఢనమ్మకాలు ఉండేటివి, రైట్? టు రిమూవ్ దోస్ ఆల్ సూపర్స్టిషన్స్ దీస్ మూమెంట్స్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట. అండ్ టు అబాలిష్ ఆల్ ద సోషల్ ఈవిల్ ప్రాక్టీసెస్, to abolish all these social evil practices. What are those? Sati, caste system, polygamy, devadasi system and slavery and many more. To abolish these all social evil practices, these socio-religious renaissance movements came into effect, and to bring modern education in Indians and also rationalization in Indians, and to bring modern education తేవడానికి and rationalization తేవడానికి ఎవరిలో? Indians లో, right? And who was the first and foremost reformers అంటే రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్. He was the first and foremost reformers. Among all these reformers, Raja Ram Mohan Roy was the first and foremost anamata. So that is the reason why he is also known as father of Indian Renaissance. This Raja Ram Mohan Roy is widely regarded as father of Indian Renaissance. Who is known as father of Indian Renaissance అని అడగచ్చు. రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్. రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్. ఈ రాజా అనే టైటిల్ ఎవరిచ్చారు? అక్బర్ టు. The title Raja was given by Akbar II. Akbar II was died because of meningitis. ఈ meningitis అనే ఒక డిసీజ్ వల్ల దిస్ రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్ డైడ్, రైట్? చనిపోయాడు. రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్ చనిపోయాడు. ఏ డిసీజ్ వల్ల? మెనింజైటిస్ వల్ల, రైట్? నెక్స్ట్ బ్రహ్మో సమాజ్ 1828. ఎప్పుడు వచ్చింది? 1828. Brahmo Samaj. Who was the founder of this Brahmo Samaj? Who was the founder? Raja Ram Mohan Roy was the founder of this Brahmo Samaj. Brahmo Samaj. Who was the first secretary of Brahmo Samaj? Ante Tarachand Chakravarti. Tarachand Chakravarti was the first secretary. Tarachand Chakravarti was the first secretary of Brahmo Samaj. You have to know very well. ఇప్పుడు రెండు న్యూస్ పేపర్స్ చూసుకుందాం. Two newspapers started by Raja Ram Mohan Roy. Samvad Comedy and Rondodi Miratul Akbar. These are the two newspapers started by Raja Ram Mohan Roy. Samvad Comedy and Miratul Akbar. Samvad Comedy was in Bengali newspaper, and Miratul Akbar is Persian newspaper. Miratul Akbar is Persian newspaper. Samvad Comedy, Miratul Akbar. These two were the newspapers. You have to remember. తర్వాత ఏమైంది? అండ్ లుక్, బ్రహ్మో సమాజ్ కండెమ్డ్ సతీ. ఇవన్నీ అగెనిస్ట్ ఉండే బ్రహ్మో సమాజ్. సతీ, దేవదాసి, పాలిగమీ, క్యాస్ట్ సిస్టమ్, పడదా అండ్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్. దీస్ వర్ ద థింగ్స్ దట్ కండెమ్డ్ బై బ్రహ్మో సమాజ్. ఏమేమి కండెమ్ చేసింది? సతీ సిస్టమ్, దేవదాసి, పాలిగమీ, పడదా అండ్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్. These all condemned by Brahmo Samaj, right? Sati Prohibition Act was passed in the year 1829. Sati Prohibition Act was passed in the year 1829. Who passed this Sati Prohibition Act? William Bentinck. Lord William Bentinck passed this Sati Prohibition Act in the year 1829. Sharda Act ఎప్పుడు వచ్చింది మరి? Sharda Act was passed in the year 1929. ఇయర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 1929 Sharda Act, 1829 Sati Prohibition Act. Sati Prohibition Act in the year 1829 passed by Lord William Bentinck. Lord William Bentinck passed this Sati Prohibition Act with the help of ఎవరి సహాయంతో? రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్. With the help of Raja Ram Mohan Roy, this William Bentinck, he passed this Sati Prohibition Act in the year 1829.
యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అండ్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కూడా తెచ్చింది రాజా లార్డ్ విలియం బెనెటికే. ఇంట్రడ్యూస్ ఎవరు చేశారు ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఇండియాలో లార్డ్ విలియం బెనెటిక్ ఆల్సో ఇంట్రడ్యూస్డ్ దిస్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా. ఎవరు లార్డ్ విలియం బెనెటిక్. హీ ఆల్సో ఇంట్రడ్యూస్డ్ దిస్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా. ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా, రైట్? యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్. తర్వాత ఏమైంది ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ రాజారాం మోహన్ రాయ్. రాజారాం మోహన్ రాయ్ ఎలా చనిపోయాడు? మెనెంజైటిస్ వల్ల చనిపోయాడు. తర్వాత ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ దిస్ రాజారాం మోహన్ రాయ్ చనిపోయిన తర్వాత ఈ బ్రహ్మో సమాజ్ అనేది స్ప్లిట్ అయిపోయింది. 2 sections లో స్ప్లిట్ అయిపోయింది. ఏదేది 2 sections? ఆది బ్రహ్మో సమాజ్ అండ్ ఇంకోటి వేద సమాజ్. ఆది బ్రహ్మో సమాజ్ అండ్ వేద సమాజ్. ఆది బ్రహ్మో సమాజ్ అండ్ వేద సమాజ్. ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఆది బ్రహ్మ సమాజ్ ఈస్ దేవేంద్రనాథ్ ఠాకూర్ ఆర్ టాగోర్ అని కూడా పిలిచొచ్చు. దేవేంద్రనాథ్ Tagore was the founder of this Adi Brahma Samaj. Devendranath Tagore. Keshav Chandra Sen was the founder of Veda Samaj. Keshav Chandra Sen was the founder of Veda Samaj. Who was the founder of Veda Samaj అని అడుగుతాడు ఎగ్జామ్ లో. కేశవ్ చంద్ర సేన్. Who was the founder of Adi Brahma Samaj? Devendranath Thakur. Devendranath Tagore is the founder of Adi Brahma Samaj. రైట్. ఈ రాజారాం మోహన్ రాయ్ కలకత్తాలో హిందూ కాలేజ్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు. ఎక్కడ? కలకత్తాలో. హిందూ కాలేజ్ ఈస్ ఇన్ కలకత్తా వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ బై దిస్ రాజారాం మోహన్ రాయ్. నెక్స్ట్ వెళ్దాం. ఆర్య సమాజ్. ఆర్య సమాజ్. ఫౌండర్ ఆఫ్ ఆర్య సమాజ్ దయానంద్ సరస్వతి. దయానంద్ సరస్వతి వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్య సమాజ్. ఎందుకు ఆర్య సమాజ్? వై? What are the aims of Arya Samaj? Worked for revival of Hinduism. హిందూయిజం పునరజన్మ కోసం పనిచేసింది ఆర్య సమాజ్. Worked for revival of Hinduism. And Dayanand Saraswati was against idol worshippers and caste system also. Caste system was also condemned by Arya Samaj. Idol worshippers, idol worshipping కి కండెమ్ చేసింది దయానంద్ సరస్వతి. Idol worship. He strictly prohibited idol worshipping. మూర్తి పూజ అగెనిస్ట్ ఉన్నాడు అన్నమాట. ఎవరు? దయానంద్ సరస్వతి. అండ్ ఆల్సో హీ ఆల్సో కండెమ్డ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్. క్యాస్ట్ సిస్టమ్ కి వ్యతిరేకంగా కూడా, క్యాస్ట్ సిస్టమ్ కి అగెనిస్ట్ కూడా ఉన్నాడు. ఎవరు? దయానంద్ సరస్వతి. హీ కండెమ్డ్ ఐడల్ వర్షిపింగ్ అండ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ యాజ్ వెల్. గుర్తుండాలి. రివైవల్ ఆఫ్ హిందూయిజం. ఆర్య సమాజ్. Satyartha Prakashika was written by Dayanand Saraswati. Satyartha Prakashika, or you can say Satyarth Prakash. Satyarthika, Satyarth Prakashika. Satyartha Prakashika was written by Dayanand Saraswati. దీన్నే ఈ సత్యార్థ ప్రకాశికనే బైబుల్ ఆఫ్ ఆర్య సమాజ్ అని కూడా చెప్తారన్నమాట. Which book is known as Bible of Arya Samaj? Satyartha Prakashika. Satyartha Prakashika is also known as Bible of Arya Samaj. You should know very well. What is the slogan of Arya Samaj? అడుగుతాడు. India for Indians. మరి go back to Vedas ఎవరి స్లోగన్? Go back to Vedas అనేది దయానంద్ సరస్వతి స్లోగన్. ఆర్య సమాజ్ స్లోగన్ ఏంటి? ఇండియా ఫర్ ఇండియన్స్. ఇండియా ఫర్ ద ఇండియన్స్. దయానంద్ సరస్వతి స్లోగన్ గో బ్యాక్ టు వేదాస్. Go back to Vedas is the slogan of Dayanand Saraswati. India for the Indians is the slogan of Arya Samaj. Arya Samaj, you have to remember. ఈయన శిష్యుడు. ఎవరు శిష్యుడు? దయానంద్ సరస్వతి శిష్యుడు. ఎవరు? లాలా హన్స్రాజ్. ఈ లాలా హన్స్రాజ్ he established Dayanand Anglo Vedic College in Lahore. లాహోర్లో ఈ దయానంద్ ఆంగ్లో వేదిక్ కాలేజ్ వాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ లాహోర్ బై లాలా హన్స్రాజ్. హూ ఈజ్ లాలా హన్స్రాజ్? లాలా హన్స్రాజ్ వాజ్ దయానంద్ సరస్వతి స్టూడెంట్. దయానంద్ సరస్వతి స్టూడెంట్. నెక్స్ట్, విడో రీమ్యారేజ్ యాక్ట్. ఈ ప్రతి టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి. ఇవి కంప్లీట్ టాపిక్స్, రైట్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆల్ ఎగ్జామ్స్, ఆల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్, రైట్? విడో రీమ్యారేజ్ యాక్ట్. ఫస్ట్ టైం విడో రీమ్యారేజ్ యాక్ట్ వాస్ పాస్డ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ద ఇయర్. ఎప్పుడు పాస్ అయింది? 1858.
ఎవరు పాస్ చేశారు? దిస్ వాస్ పాస్డ్ బై లార్డ్ డల్హౌసీ. First time Widow Remarriage Act was passed in India in the year 1856. Who performed first Widow Remarriage Act అంటే who performed first widow remarriage అంటే ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్. ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్, he performed first widow remarriage passed in the year 1856. Who passed this widow remarriage act in the year 1856 అంటే Lord Dalhousie. This Lord Dalhousie, he passed this widow remarriage act in the year 1856. This Lord Dalhousie is also known as father of Indian Railways. ఈయననే ఈ లార్డ్ డల్హౌసీనే ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ రైల్వేస్ అని కూడా పిలుస్తాము. ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ రైల్వేస్. హూ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ రైల్వేస్? లార్డ్ డల్హౌసీ. సో ఇన్ ద ఇయర్ 1853 రైల్వేస్ వాస్ స్టార్టెడ్ బై హిమ్ అనమాట. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు? ఫస్ట్ రైల్వే లైన్ వాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ బాంబే టు థానే. బాంబే టు థానే. బాంబే టు థానే మహారాష్ట్రలో ఉంది. ఎప్పుడు? 1853. Who is known as father of Indian Railways? Lord Dalhousie is known as father of Indian Railways. Right. Theosophical Society 1875 was established in the year 1875. ఎక్కడ? న్యూయార్క్లో. ఎవరు? Who established this Theosophical Society? ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది? న్యూయార్క్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఈ థియోసాఫికల్ సొసైటీని అంటే మేడం బ్లావాటస్కీ అండ్ కర్నల్ ఆల్కాట్. మేడం బ్లావాట్స్కీ అండ్ కర్నల్ ఆల్కాట్. మేడం బ్లావాటస్కీ అండ్ కర్నల్ ఆల్కాట్ లేదా మేడం బ్లావాట్స్కీ అండ్ కర్నల్ ఆల్కాట్ was this both established this Theosophical Society in the year 1875 in New York City. న్యూయార్క్ ఎక్కడ ఉంది? యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, USA. రైట్. తర్వాత దిస్ Theosophical Society was established India in the year 1882లో. 1882లో ఇండియాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు థియోసాఫికల్ సొసైటీ. ఎక్కడ? అడియార్, మద్రాస్లో. 1882లో. 1882లో రైట్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాట్ ఆర్ ద ఎయిమ్స్ ఆఫ్ సొసైటీ? యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్ is one of the most important aim of this society. And ఈ సొసైటీ ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఫోకస్ చేసింది. దిస్ సొసైటీ వాంట్ టు స్ప్రెడ్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ అనమాట. అండ్ వాజ్ వెరీ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ప్రతి ఒక్క కంట్రీ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇవ్వాలి. ప్రతి కంట్రీలో ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద కంట్రీ అని అన్నది థియోసాఫికల్ సొసైటీ. అండ్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉంటే ఆ కంట్రీస్ డెవలప్ అవుతాయి. ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉండకపోతే ఇట్ విల్ నాట్ బి ఎ డెవలప్డ్ నేషన్ అని అన్నది థియోసాఫికల్ సొసైటీ. సో చాలా ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఫోకస్ చేసింది అన్నమాట థియోసాఫికల్ సొసైటీ. అండ్ రైట్, యా. అండ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. సో ఇంగ్లీష్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీ అని చెప్పింది థియోసాఫికల్ సొసైటీ. ఇంకొక ఎయిమ్ చూసుకుంటే bringing equality into the society irrespective of caste, creed, color, religion, race, etc. Right. Bringing equality అనే సొసైటీలో తేవడం, సొసైటీలో ఉండడం, ఈక్వాలిటీ. Bringing equality in the society. This is also one of the aim of Theosophical Society. Leaders of Theosophical Society, Madame Blavatsky and Colonel Olcott. These two were the leaders of society, you have to remember. Right. After the death of Colonel Olcott in the year 1907, ఈ కర్నల్ ఆల్కాట్ చనిపోయాడు. ఎప్పుడు? 1907. తర్వాత దిస్ Annie Besant became the leader. Annie Besant became the leader of this Theosophical Society after the death of Colonel Olcott in the year 1907. She belongs to Ireland. ఎక్కడి నుంచి? ఐర్లాండ్. She belongs to Ireland. సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏం అడుగుతాడంటే 2 న్యూస్ పేపర్స్ అడుగుతాడు. Annie Besant newspapers. It will be asked in your exams. Commonweal and New India. These two are the newspapers of Annie Besant. Commonweal ఒకటి and New India. చూడండి, Commonweal and New India. These were the 2 papers of Annie Besant. Right. These were the 2 newspapers. Home Rule League was founded by who founded this Home Rule League? Dr. Annie Besant. Home Rule movement was inspired from Irish Home Rule movement.
And this home rule movement was started by Anne Besant, aimed at attaining self-rule in India. సెల్ఫ్ రూల్ ఇన్ ఇండియా తేవడానికి ఈ హోమ్ రూల్ మూవ్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు. ఎవరు? అన్నీ బెసెంట్. ఇది ఎక్కడి నుంచి ఇన్స్పైర్ అంటే ఐరిష్ హోమ్ రూల్ మూవ్మెంట్. ఐర్లాండ్ నుంచి ఇన్స్పైర్ ఉంది ఈ హోమ్ రూల్ మూవ్మెంట్. చేసింది ఎవరు ఇండియాలో? అన్నీ బెసెంట్. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రూల్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియా షుడ్ బి రూల్డ్ బై ఇండియన్స్, నాట్ బై బ్రిటిషర్స్ అన్నది అన్నీ బెసెంట్. రైట్. స్వామి వివేకానంద కోసం. స్వామి వివేకానంద. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ నేమ్ ఆఫ్ స్వామి వివేకానంద? నరేంద్రనాథ్ దత్త. నరేంద్రనాథ్ దత్త వాజ్ అ ఫుల్ నేమ్ ఆఫ్ స్వామి వివేకానంద. మరి గురువు ఎవరు? రామకృష్ణ పరమహంస. హీ వాజ్ అ గురు ఆఫ్ స్వామి వివేకానంద, రామకృష్ణ పరమహంస. సో కోల్కత్తాలో ఇన్ ద ఇయర్ 1897 కోల్కత్తాలో ఈ రామకృష్ణ మిషన్ అనేది స్టార్ట్ చేశాడు. ఎవరు? వివేకానంద. వివేకానంద ఫౌండెడ్ రామకృష్ణ మిషన్ ఇన్ 1897 ఇన్ కోల్కత్తా. కోల్కత్తాలో హిందూ నెపోలియన్, హీ వాజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ హిందూ నెపోలియన్. Swami Vivekananda is also known as Hindu Napoleon. Who is known as Hindu Napoleon అని అడుగుతాడు. స్వామి వివేకానంద ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ హిందూ నెపోలియన్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రైట్. సో ఫేమస్ స్పీచ్ మనందరికి తెలుసు, వరల్డ్ రిలీజియన్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ షికాగోలో ఎప్పుడు జరిగింది? సెప్టెంబర్ 11, 1893. మై డియర్స్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు స్పీచ్. దట్ వాజ్ వెరీ powerful speech and liked by many Americans. Right. Swami Vivekananda iconic speech ఎప్పుడు? September 11th 1893. September 11th 1893 in Chicago World Religious Conference. So who called this Vivekananda as maker of modern India? అంటే Subhash Chandra Bose, Netaji Subhash Chandra Bose called this స్వామి వివేకానంద యాజ్ మేకర్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా. ఎవరు పిలిచారు మేకర్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా అని? సుభాష్ చంద్ర బోస్. ఎవరికి? స్వామి వివేకానందకి. మేకర్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా సుభాష్ చంద్ర బోస్. రైట్. దీస్ టూ వర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై స్వామి వివేకానంద. ఒకటేమో బెల్లూర్ మఠ్ అండ్ వేదాంత సొసైటీ. వేదాంత సొసైటీ కూడా స్వామి వివేకానందనే ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు. వేదాంత సొసైటీ అండ్ బెల్లూర్ మఠ్, దీస్ వర్ ద two established by this Swami Vivekananda, Bellur Math and Vedanta Society. Founder of Young Bengal Movement, Henry Vivian Derijevo. Just పేర్లు గుర్తుండాలి. రైట్. ఇవి పేర్లు గుర్తుండాలి. ఇక్కడ నుంచి పేర్లు గుర్తుండాలి. రైట్. పేర్లు గుర్తుండాలి. ఇంపార్టెంట్. ఫౌండర్ ఆఫ్ యంగ్ బెంగాల్ మూమెంట్. హూ వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ యంగ్ బెంగాల్ మూమెంట్ అని అడగొచ్చు. హెన్రీ వివియన్ డెరిజెవో. Henry Vivian Derijevo was the founder of Young Bengal Movement. హెన్రీ వివియన్ డెరిజెవో. వహాబీ మూమెంట్ ఎప్పుడైంది? 1820లో స్టార్ట్ అయింది వహాబీ మూమెంట్. సో హూ వాజ్ ద లీడర్? హూ వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ దిస్ వహాబీ మూమెంట్? సయ్యద్ అహ్మద్. Sayyid Ahmad was the founder of Wahhabi movement in the year 1820. This was centered around Patna, Bihar. సెంటర్ ఎక్కడ ఉండే ఈ వహాబీ మూమెంట్? సెంటర్ పటనాలో. ఎక్కడ ఉంది? పట్నా, బీహార్లో ఉంది. రైట్. నెక్స్ట్ అలీగఢ్ మూమెంట్. సో ముస్లిమ్స్కి కూడా ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి అని స్టార్ట్ చేసిన మూమెంట్ అలీగఢ్ మూమెంట్. ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ముస్లిమ్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ అని అన్నది అలీగఢ్ మూమెంట్. టు బ్రింగ్ అవేర్నెస్ అమాంగ్ ముస్లిమ్స్ బై ఎడ్యుకేటింగ్ దెమ్, this Aligarh movement was started. This was started by Sir Syed Ahmad Khan to bring awareness among Muslims by educating them and rationalizing them. Sir Syed Ahmad Khan. Aligarh movement was started by Sir Syed Ahmad Khan. You have to repeat it. First ఇది మొహమ్మదియన్ ఆంగ్లో ఓరియంటల్ కాలేజ్ ఉండే, తర్వాత అలీగఢ్ ముస్లిం యూనివర్సిటీగా మారింది. రైట్. సో బనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ వాజ్ అ founder of Banaras Hindu University, Madan Mohan Malviya. Who founded this Banaras Hindu University? Madan Mohan Malviya. Ahmadiyya movement, founder of Ahmadiyya movement, Mirza Ghulam Ahmad. Founder of Ahmadiyya movement, Mirza Ghulam Ahmad. Deoband movement. ఈ రైల్వే కానీ, గ్రూప్ ఎగ్జామ్స్ కానీ, వన్ డే ఎగ్జామ్స్ కానీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు వాడు వన్ డే ఎగ్జామ్స్లో. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్.
right? So Deoband movement was founded by Muhammad Qasim Nau Natwi and Rashid Ahmad Gangohi. Muhammad Qasim Nau Natwi and Rashid Ahmad Gangohi. These were the two founders of Deoband movement. Deoband movement. Ahmadiyya movement, Mirza Ghulam Ahmad. Banaras Hindu University, Madan Mohan Malviya. Madan Mohan Malviya. And yes, thank you for watching this YouTube channel, this video. And please share, subscribe, and hit the bell notification icon so that you will never miss any updates. ఇలాంటి యూట్యూబ్ ఇలాంటి ఛానల్ మీకు ఎక్కడ దొరకది. You can't find these, right? So thank you for watching.